السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو امان رکھے۔ الحمد للہ کہ آج پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ آیت نمبر 23 ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين۔ آیت نمبر 23 وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا گرامیٹیکل وے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وا حرف ہے، وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم، جو تم ہے کیونکہ کبھی کبھار آتا ہے ہمارے پاس ان تم، تو یہ تم اسی میں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جمع کا ہوتا ہے سیگا۔ اور اگر ہو تم فی میں حرف جر ہے، ریبن تنوین ہے، تو یہ کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے، کسی شک میں یعنی کہ کسی بھی، اور ایسا شک جو آپ کو بے چینی کی حالت میں ڈال دے۔ ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا نا، ریب کو ہم نے سورہ بقرہ کی شروع والی آیات میں ہم نے ریب کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ تو ایسا شک جو کسی کو بے چینی کی اضطرابی حالت میں ڈال دے، کہ اگر تم کسی بھی ایسے شک میں ہو، مما اس سے جو، یعنی کہ کس سے، یہ میم اور ہمارے پاس تجدید اور ما، مما ان کو ملا کے مما اس سے جو، ٹھیک ہے، کس سے جو نزلنا نازل کیا ہم نے، یعنی کہ جو ہم نے نازل کیا ہے، اگر تمہیں اس میں بھی کوئی بھی شک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک چیز نوٹ کر لیں، نون الف نا یہ جو ہمارے پاس آتا ہے نا، اکثر ویسے ہمارے پاس یہ فعل ماضی میں ہی آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں شروع میں نون آتا ہے اور فعل ماضی میں نون الف نا اینڈ میں آتا ہے۔ جب بھی ہم دیکھیں کہ نون الف نا سے پہلا حرف ساکن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، جیسے کہ لام کے اوپر حرف جزم ہے، تب ہمارے پاس نون الف نا کیا ہوگا، فائل ہوگا۔ لیکن نزل یعنی کہ نازل کرنا کیا ایک کام ہے نا، فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اب کون نازل کر رہا ہے؟ تو جب نون الف نا سے پہلے ساکن ہوگا تو وہ نون الف نا یعنی کہ جس کی بات کی جا رہی ہے اس وہی، ٹھیک ہے، وہ فائل ہوگا۔ فائل کون ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ نازل کیا ہم نے یعنی کہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور ایک اور چیز نوٹ کرا لوں کہ انزلہ ہوتا ہے یعنی کہ ایک ہی بار سب کچھ اتارنا، ٹھیک ہے، اور نزلنا، نزلہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، ٹھیک ہے، نزلنا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو یہ ہمارے پاس جیسے کہ قرآن کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے لیے اترا ہے، ٹھیک ہے، اور اوپر سے نیچے اتارنا، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہو تم کسی بھی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے، اب کس پر نازل کیا، کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس پر کیا؟ اب اس کی بات آگے آئے گی، اعلیٰ پر، ٹھیک ہے، اوپر حرف جر ہے، اب دینا اپنے بندے، یعنی کہ اب دیکھیں مفعول کون ہے، کس پر نازل کیا گیا ہے؟ قرآن، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پہ قرآن کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے تو کیا ہے، اپنے بندے، یعنی کہ میں نے جو اپنے بندے پر بھیجا، یہاں پہ ابدینا سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی کہ جو میں نے اپنے بندے پر بھیجا ہے۔ اور اب دیکھیں یہاں پہ بھی نوٹ کریں، پچھلا ہم نے کیا سیکھا کہ نون الف نا سے پہلا حرف ساکن ہوگا تو ہمارے پاس فائل ہوگا۔ اسی طرح نون الف نا سے پہلا حرف اگر متحرک ہوگا، متحرک سے مراد حرکت والا ہوگا، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو وہ ہوگا مفعول، ٹھیک ہے۔ تو مفعول کون ہے؟ جس پر بھیجا گیا، نازل کیا گیا۔ فا تو، فا ہمارے پاس کیا ہے؟ حرف ہے، اور حمزہ تا واو الف ہی کیا ہے؟ تو اکٹھے ملا کے پس لے آؤ، یعنی کہ ایک طرح سے امر حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ لے آؤ بصورت، کوئی صورت، کوئی اس میں تنوین ہے تو اس میں کسی بھی صورت کی بات کی جا رہی ہے، من مثلی ہی، اس جیسی، اور ہی سے مراد کیا، یعنی کہ جو ہم نے نازل کیا، اور کیا نازل کیا، یعنی کہ قرآن، یعنی کہ جو قرآن نازل کیا ہوا اس جیسی، پھر کوئی بھی صورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز نوٹس کر لیں، کوئی بھی صورت کا ہے نا اللہ نے، تو اس میں چاہے وہ سورہ کوثر کے برابر ہی کیوں نہ ہو جاتی، سورہ اثر کے برابر ہی کیوں نہ ہو جاتی، ٹھیک ہے، تو لے آؤ اس جیسی کوئی صورت، ود او، اور دیکھیں اس میں اس چیز میں زیادہ ادھر نوٹ کر لیں کہ واؤ ہمارے پاس حرف ہے، اور پہلا حرف جس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی اور کوئی جزم، کوئی ساکن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو تب، اور آخر میں واؤ الف ہو تب، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم نے ایک اور نئی چیز سیکھ رہے ہیں کہ اینڈ میں واؤ الف ہو اور شروع میں جو الف ہے وہ بغیر حرکت کے ہو، ٹھیک ہے، اور بغیر جزم کے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فعل امر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور واؤ الف کیا ہے؟ جمع کی علامت بھی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو کیا یہ
अल्लाह ताला क्या करें, वद और क्या करो, बुला लो, बुला लो शुहदा अकुम, अपने गवाहों को। शहीद की जमा क्या है, शुहदा। ठीक है, और इसमें क्या आ जाता है, यानी कि अपने हमायतियों को, अपने मददगारों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, तमाम तर चीज इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है, और कुम हमारे पास क्या है, जमीर है, और जमा की जमीर है। ठीक है, ज्यादा की बात की जाती है कि जिस जिस मर्जी को अपने हमायती को लेके आना, अपने साथ बुला लो। मिन दूनिल्लाही, मिन दूनी, सिवाय, अल्लाह, अल्लाह के, मिन दूनिल्लाही, सिवाय अल्लाह के। और दून, दून से मुराद है हर वो चीज जो अल्लाह के अलावा है, यानी कि अल्लाह के अलावा जिस मर्जी को बुला लो अपने पास अपनी इस मदद के लिए कि इस जैसी कोई सूरत ले आओ। इन, अगर, अगर और इन ये हमारे पास शर्त के लिए। ठीक है, शर्त ये लगा रखे, अगर यानी कि तुम ये सब कुछ करो, अगर कौन तुम हो, तुम स्वादिकीन सच्चे, अगर हो तुम सच्चे। और स्वादिकीन भी क्या है, सादिक की जमा। ठीक है, और ये जो या नून है, ठीक है, ये भी हमारे पास जमा की लामत होती है। तो ये भी हमारे पास जमा है, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हो तुम सच्चे तो ले आओ इस जैसी कोई सूरत ले आओ, और अपने तमाम तर मददगारों को इसमें शामिल कर लो। अब ये क्या है, अब यहाँ पे जैसे देखें, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की बात की जा रही है, यानी कि जो उन पर पहले हमने क्या पढ़ा, 21 और 22 आयत में अल्लाह का जिक्र पढ़ा कि अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी, जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, और अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमने पढ़ा। अब 23 आयत में अल्लाह ताला तौहीद के बाद रिसालत का जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुम इस मामले में, कुरान के मामले में शक में पड़े हुए हो कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद घर के लिए आए हैं, ये या कोई इनसे सिखा, या ये किसी से सीख रहे हैं, तो तुम इस जैसी कोई सूरत ले आओ। ठीक है, और इसका जिक्र जो है कुरान में अल्लाह ताला ने 4 और मकामात पर किया है, यानी कि टोटल 5 जगहों पर अल्लाह ताला ने ये चैलेंज किया है, इनको चैलेंज किया गया है कि अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से ही ले आए, घर के ले आए, किसी ने, किसी जिन्नात ने, किसी गैबी मखलूक ने सिखाया, तो तुम ले आओ इस जैसी कोई सूरत। जैसे कि सूरह तूर की आयत नंबर 33 एंड 34 में इरशाद हुआ है, तर्जुमा, क्या उनका ये कहना कि उससे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद घर लिया है, बल्कि हकीकत यह है कि ये मानने को तैयार ही नहीं है, फिर चाहिए कि वो इसी तरह का कोई कलाम पेश करे अगर वो सच्चे हैं। इसी तरह सूरह बनी इसराइल की भी आयत नंबर 88 में फरमाया कि अगर तमाम जिनों इंस जमा होकर भी इस कुरान जैसी किताब पेश करना चाहें तो हरगिज नहीं कर सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाएं। इसी तरह सूरह हूद की आयत नंबर 13 में फरमाया गया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि अगर पूरे कुरान की नजीर नहीं ला सकते तो ऐसी 10 सूरतें ही घड़ कर ले आओ, यानी कि कोई पूरा कुरान नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है, पूरा कुरान अगर तुम्हें मुश्किल लग रहा है तो कोई 10 सूरतें ले आओ। इसी तरह सूरह यूनस में कहा गया आयत नंबर 38 में कि उस जैसी एक ही सूरत बना कर ले आओ, यानी कि एक ही सूरत का चैलेंज दे दिया कि अगर चलो 10 भी सूरतें नहीं लेके आ सकते तो कोई एक सूरत ले आओ। ठीक है, तो इसी चीज का अल्लाह ताला तस्करा करे। और देखिए सूरत में फिर अल्लाह ताला ने नाम नहीं लिया कि इस जैसी कोई सूरत, सूरह बकरा जैसी कोई सूरत ले आओ, ये सूरह अल इमरान जैसी, कहा कि कोई सूरत, तो उसमें सूरह असर, सूरह कौसर, किसी भी सूरत के मुशाबे हो सकती है कि इस जैसी किसी भी एक सूरत जैसी ले आओ। ठीक है, लेकिन क्या था, वो इस चीज को लाने से कासिर थे। वही बात आ जाती है ना जो हमने शुरू में पढ़ी कि अब उनको चैलेंज मिल गया था ना, तो अब बजाय इसके कि वो इसको एक्सेप्ट करते, ठीक है, उसको मान लेते, तो उसको नहीं कर सकते थे, तो अब उसको चैलेंज चैलेंज को कभी कबूल नहीं कर रहे कि ये उस पर एतराजात उठा रहे थे कि ये खुद से ले आए, इसको किसी को सिखाएं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ठीक है तुम्हें इतना ही इसमें शक है तो तुम खुद ले आओ, तुम भी अपनी तरफ से कोई घड़ कर ले आओ। और एंड में क्या कहा, और बुला लो अपने सारे मददगारों को अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो, यानी कि अगर कुरैश का ये ख्याल है कि ये शेर और शोरा, मतलब ये किसी जिन वगैरह ने इनको सिखाया है, या फिर किसी और से ये मदद ले रहे हैं, या फिर किसी से भी, तो अल्लाह ताला ने कहा तुम जिस मर्जी को, चाहे जिन्नात को, चाहे इंसानों को, शोरा को, अदीब हो, जिन मर्जी को तुम अपने साथ मिलाना चाहते हो इस मदद में, सबको जमा कर लो, और इस कुरान जैसी कोई एक सूरत ही बना कर ले आओ अगर तुम सच्चे हो। ठीक है, तो ये क्या करें, उनको ऐसा चैलेंज करें कि, और उनको इस चीज का अंदाजा है कि वाकई ये हक है, ये कुरान हक है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हक है। ठीक है, लेकिन क्या, उसके बावजूद क्या है, वो खुद को अपने नफ्स को अपने इन्होंने ने क्या झुटलाने में मुब्तला किया हुआ है। तो उस चीज को अल्लाह ताला वो क्लियर करके कह रहे हैं कि अगर तुम सच्चे हो अपनी इस बात में कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से घट के ले आए हैं, तो तुम ही ले आओ इस जैसी। ठीक है,
تو और इस देखिए जैसे कि हमने नीचे मैंने नोट भी किया कि इस कुरान में चार और मकामात है, अभी इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज किया, और यहाँ तक कि ये भी कहा कि ठीक है अगर पूरा कुरान नहीं लेके आ सकते, कोई 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें भी नहीं ला सकते, कोई और एक सूरत ले आओ। अब क्या है कि अपना चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करे, यानी कि ये ला ही नहीं सकते, कहाँ से रहे ये लोग इस चीज से। ठीक हो गया। हम अपनी क्लास का एंड करते हैं इंशाल्लाह, हम कल नेक्स्ट टाइम आयत नंबर 24 पढ़ेंगे। जजाकिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।